मार्क लिखित सुसमाचार अध्याय 9। पुनश्च जीशु सेमानंकु कहिले, मु तुम्हमानंकु सत्य कहुअछि, ईश्वरंक राज्य को पराक्रम रे उपस्थित न देखिबा पर्यंत एठारे ठिया होइथिबा लोकमानंक मध्यरु केतेक कौनसी प्रकारे मृत्युर आस्वाद पाइबे नाही। 6 दिन परे जीशु केवल पीतर, जाकुब ओ जहनंकु सांगरे घेनी अंतर होई सेमानंकु गोटी उच्च पर्वत को नहीं गले। आउ सेमानंक साक्षातरे रूपांतरित हेले। ताहांकर वस्त्र एपरी उज्जवल और अतिशय शुभ्रवर्ण हेला जे पृथ्वीर कौनसी रजक सेहीपरी शुभ्रवर्ण करि पारे नाही। पुणी मोसांक सहित एलिय जीशुंक सांगरे कथबार्ता करुथिबा सेमानंकु देखागला। सेथिरे पीतर जीशुंकु उत्तर देले, हे गुरु, आम्हे माने जे ए स्थान रे अछु एहा उत्तम। आम्हे माने 3टी कुटीर निर्माण करू, आपणक पाई गोटिए, मोसांक पाई गोटिए ओ एलियंक पाई गोटिए। कारण से कि उत्तर देबे बोली जानी नथिले, जेणु सेमाने अत्यंत भीत होइथिले। पुणी खंडे मेघ आसी सेमानंकु आच्छादन कला, आउ सेही मेघरु एही बाणी हेला, ए आम्हर प्रिय पुत्र, एहांक वाक्य श्रवण कर। पुणी हठात सेमाने चारिआडे चाही सेमानंक सांगरे केवल जीशुंक बिना आउ काहारिकी देखिले नाही। सेमाने पर्वतरु ओह्लाइबा समय रे जीशु सेमानंकु दृढ़ आज्ञा देई कहिले, तुम्हे माने जहाँ जहाँ देखी अछ सेही सबु मृतमानंक मध्यरु मनुष्यपुत्रंक पुनरुत्थान न हेबा पर्यंत काहारिकी कुह नाही। सेथिरे सेमाने सेही कथा धरी मृतमानंक मध्यरु पुनरुत्थान जे कौन से विषय रे आपणा आपणा मध्यरे वादानुवाद करिबाकु लागिले। आउ सेमाने ताहांकु पचारिले, प्रथमरे अवश्य एलियंकर आगमन हेबो, शास्त्री माने एही कथा किपरि कहंती। सेथिरे जीशु सेमानंकु कहिले, एलिय प्रथमे आसी समस्त विषय पुनर्स्थापन करिबा कथा सत, मात्र मनुष्यपुत्र बहुत दुख भोग करी तुच्छीकृत हेबे, एहा किपरि ताहांक विषय रे लेखा अछि। किंतु तुम्हमानंकु कहुअछि, एलिय आसी सारिलेनी, आउ ताहांक विषय रे जेपरि लेखा अछि तदनुसारे मध्य सेमाने ताहांक प्रति जहा इच्छा ताहा करि अछंती। परे सेमाने शिष्यमानंक निकटकु आसी देखिले, सेमानंक चतुर्दिगरे बहु संख्यक लोक आउ शास्त्री माने सेमानंक सहित वादानुवाद करुअछंती। लोक समूह ताहांकु देखिबा मात्रे अतिशय विस्मानित हेले ओ दौड़ी आसी ताहांकु नमस्कार करिबाकु लागिले। सेथिरे जीशु सेमानंकु पचारिले, तुम्हे माने सेमानंक सहित कौन वादानुवाद करुअछ? लोक समूह मध्यरु जणे ताहांकु उत्तर देला, हे गुरु, मु मोर पुओकु आपणक निकटकु आनिथिली, ताहाकु गोटिए घुंगा भूत लागिछि। जे कोनोसी स्थान रे से ताहाकु धरे ताहाकु तळे पकाई दिए, ताहार मुहरु फेण बाहारे ओ दांत रगड़े, आउ से सुखी जाउअछि। ताहाकु छड़ाइबा निमंते मु आपणक शिष्यमानंकु कहिथिली, किंतु सेमाने पारिले नाही। जीशु सेमानंकु उत्तर देले, आरे अविश्वासी वंश, केते काल मु तुम्हमानंक सांगरे रहिबी, केते काल तुम्हमानंक व्यवहार सहिबी, ताहाकु मो पाखकु आण। सेथिरे सेमाने ताहाकु ताहांक छामुकु आनिले। पुणी ताहाकु देखिबा मात्रे सेही भूत ताहांकु भयंकर भावे मोड़ी पकाइला ओ से भूई रे पड़ी मुहरु फेण बाहर करी गड़ीबाकु लागिला। सेतेबेले जीशु ताहार पिताकु पचारिले, केते दिन हेला एहाकु एपरि होई अछि? से कहिला, पिला कालरु। से ताहांकु मारी पकाइबा पाई थरकु थर निया ओ पानी रे पकाई अछि, किंतु आपण जदि किछि करि पारंती ताहा हेले आममानंक प्रति दया करी आममानंकर उपकार करंतु। सेथिरे जीशु ताहांकु कहिले, कौन कहिल? जदि करि पारंती विश्वासी पक्षरे समस्त ही संभव। सेई क्षणी पिलाटीर पिता उच्च स्वरे कहिला, मु विश्वास करुअछि, मोहर अविश्वासर प्रतिकार करंतु।
ପରେ ଲୋକ ସମୂହ ଏକତ୍ର ଦୌଡ଼ି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଦେଖି ଯୀଶୁ ସେହି ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ରେ ମୂକ ଓ ବଧିର ଆତ୍ମା, ମୁଁ ତୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି, ଏହାଠାରୁ ବାହାରି ଯା, ପୁଣି ଆଉ କେବେ ହେଁ ଏହାଠାରେ ପଶିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋଡ଼ି ପକାଇ ବାହାରି ଗଲା। ଆଉ ପିଲାଟି ମଲା ପରି ହୋଇଗଲା। ଏପରିକି ଅଧିକାଂଶ କହିଲେ ସେ ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ଉଠାଇଲେ, ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆଉ କାହିଁରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୂତ ଛଡ଼ାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଗାଲିଲୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ କେହି ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାରଣ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ, ଆଉ ସେ ହତହେଲା ଉତ୍ତାରେ 3 ଦିନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ କଫରନାହୁମକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାଟରେ କ'ଣ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିଲ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ ରହିଲେ, କାରଣ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ବିଷୟ ଘେନି ସେମାନେ ବାଟରେ ପରସ୍ପର ବାଦାନୁବାଦ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଉପବେଶନ କରି 12ଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି କେହି ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସାନ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ହେଉ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଘେନି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ କରାଇଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେ କେହି ମୋ ନାମରେ ଏପରି ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ଯେ କେହି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯୋହନ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳରେ ନଥିବା ଜଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାର ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳରେ ନଥିବାରୁ ତାହାକୁ ମନା କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତାହାକୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ନାମରେ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହଠାତ୍ ମୋହର କ୍ରୁଶା କରିପାରିବ ଏପରି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ନୁହେଁ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଯେ କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗିନାଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ହରାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତାହା ବେକରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚକିପଥର ଟଙ୍ଗାଯାଇ ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଯଦି ତୁମ୍ଭର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା କାଟି ପକାଅ। 2 ହସ୍ତ ଘେନି ନରକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଭଲ। କାରଣ ନରକରେ ସେମାନଙ୍କର କୀଟକ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଯଦି ତୁମ୍ଭର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା କାଟି ପକାଅ। 2 ପାଦ ଘେନି ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଖଞ୍ଜ ହୋଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଭଲ। କାରଣ ନରକରେ ସେମାନଙ୍କର କୀଟକ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଉପାଡ଼ି ପକାଅ। 2 ଚକ୍ଷୁ ଘେନି ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ 1 ଚକ୍ଷୁ ଘେନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଭଲ। କାରଣ ନରକରେ ସେମାନଙ୍କର କୀଟକ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଅଗ୍ନିରେ ଲବଣାକ୍ତ ହେବ। ଲବଣ ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ଲବଣ ଯଦି ଲବଣତ୍ୱହୀନ ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ତାହାକୁ କାହିଁରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରିବ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାଠାରେ ଲବଣ ରଖ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।